दशम श्रेणीर समस्त भाई भौणी को हार्दिक अभिनंदन एवं सुस्वागत। आमे पूर्व कालांश मंगले अइला आशा पढ़ी से विषय में टिके आलोचना करी दूची। तापरे आमे परवर्ती पद को जीवा। स्वामी रामचंद्रंकर द्वारा परित्यक्ता सीता कौन करथिले ना वाल्मीकि आश्रम रे निर्वासन जीवन रे प्रथम रात्रि यापन करिसेंती। प्रभात आगमन रे समग्र प्रकृति अयोध्यार राजा रानी को अभ्यर्थना करिया पई कोन होइचे चलचंचल होई उठिछि। सबुठारु चित्ताकर्षक थिला देवी सीतांक सत्कार पई उषांक द्वारा प्रस्तुत आयोजन सम्भार। सूर्यंक आगमन अव्यवहित पूर्वरु सर्वमंगल जगरे आश्रम प्रांगण रे उषांकर पदार्पण होइछि। विकसित पद्मपत्र धरी उषा देवी सीतांकर दर्शन जनित उत्कंठा नेई करपल्लव रे निहार रूपक मुक्ता को उपहार धरी सीतांक प्रांगण रे अपेक्षा करछंती। राजा रानी को मुक्तार उपहार देवा निहाती विधेय। तेणु कवि एठी कौड़ पत्रर काकर बिंदु को बा शिशिर बिंदु को उषांक करपल्लव रे उपहार मुक्ता सह तुलना करिसेंती। ककिल कंठरे उषा सीता को राति पाइबार पूर्वाभास जणाई दर्शन देवा पाई अनुरोध करिसेंती। कवि उषांक उपहार हस्तरे आगमन और दर्शन जनित भाव को मध्य बहुत चमत्कार भाव वर्णना करछंती। आमे आलोचना मध्य करछंती। सीता आश्रम रे थिले मध्य से कोठिकर राजलक्ष्मी अयोध्यार राजलक्ष्मी। तेणु तांकु भेटिबा पई उषा मध्य लाल रंगर पाटवस्त्र परिहिता पुष्प सौंदर्य विभूषिता होई शांत सौम्य प्रशांत विग्रह रे जगेश्वरी बेशरे सीतांक दुख राशिर लाघव पई तांकु मधुर भाषा रे आशासना प्रदान करछंती। कवि एठी कल्पना करछंती जे सत्य जेपरी जगेश्वरी उषा सीतांक पति विरह दुखर अवसान करी तांकु एक नव जीवनर स्वाद आसादन कराइबा पई स्वर्ग राज्यरु मर्त्य भुवन को आगमन करछंती। वाल्मीकि आश्रम रे निजर प्राकृतिक संभार माध्यम रे राजशक्तिर मर्यादार आयोजन करिसेंती। उषांक निर्देश रे कौन समीर संगीत गान करिछि, भ्रमर बीणा बजाइछि, आउ पुष्पर सौरभ समीरर ताळे ताळे नृत्यरत रहिछि। भाटर भूमिका रे कुंभाटुआ स्तव पाठ करुथिबा बेले कजलपाती श्रेष्ठ भाट रूपरे आविर्भाव होई राजाराणी सीतांकु राति पाहिबार सूचना देई शଯ୍ୟା त्याग पई कमल समय स्वर रे अनुनय करिसेंती। उषांक निर्देश रे राजाराणी सीतांक पई ए राजचित स्वागत अति चमत्कार भावरे कवि वर्णना करिसेंती। आमे सेई 3 नंबर पद पर्यंत जो समीर संगीत गाए भ्रमर बीणा बाजाए पर्यंत पढ़िथिले। तेबे आमे परवर्ती पद को जीवा। ताले ठीक अछि, आमे से पद को जीवा बुझिबा आलोचना करिबा। मुनि मुख वेद सन पूर्ण कला श्याम बन उठिला वेदी गगन उच्चंकार वैकुंठे देई त्रुपति अनंत श्रुति की गति बिहिला की सरस्वती बीणा झंकार बेणु बेड़ बनाऊ जल मंत्र बड़े जेन्हे बढ़ी आसिला बड़। कौन ना मुनि मुख वेदसन पूर्ण कला श्याम बन उठिला भेदी गगन उच्च अहंकार आ वैकुंठे देई त्रुपति अनंत श्रुति की गति बिहिला की सरस्वती बीणा झंकार।
ନିର୍ବାସିତା ସୀତା କୋଉଠି ରାତ୍ରି ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ନା ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସାଧାରଣତଃ ଆଶ୍ରମରେ କେଉଁମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି? ମୁନି ଋଷିମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି କ'ଣ କରନ୍ତି? ବେଦ ପାଠ କରନ୍ତି। ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ଓଙ୍କାର, ଆମେ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାଳାଂଶ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି କ'ଣ କରି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି? ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ସେଇଭଳି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମୁନିମାନେ ତାଙ୍କର ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନିରେ ଅ ଉ ମର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଯେଉଁ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି, ସେଇ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ଆଉ ବେଦ ପାଠରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ସତେ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ ପାତାଳ ତିନପୁରରେ ଯେଉଁମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶୁଣି ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠି ଦେଇଛି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଦେଇ ତୃପତି ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୁତି କି ଗତି ବିହିଲା କି ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ଝଙ୍କାର। ଏଠି ଯେଉଁ ବେଦଧ୍ୱନି ଆଉ ଓଙ୍କାର ସ୍ୱରକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବୀଣା ଝଙ୍କାର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ବୈକୁଣ୍ଠ ଦେଇ ତୃପତି, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପୁରରେ କିଏ ବସବାସ କରନ୍ତି? ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ ବାସ କରନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ଆଉ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବୀଣା ଝଙ୍କାର ପରି ଏହି ମୁନିମାନଙ୍କର ବେଦସନ ଆଉ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆମର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନନ୍ତ, ଅନନ୍ତ କହିଲେ ନାହିଁ ଅନ୍ତ, ଅନନ୍ତ ଆମର ଅନନ୍ତ ଆକାଶକୁ ବି ବୁଝାଏ। ଆଉ ଅନନ୍ତ କହିଲେ ଆମର ବାସୁକୀ ନାଗ ଯିଏକି ପାତାଳରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ନାଗକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିକରି ଏଇ ଯେଉଁ ବେଦଧ୍ୱନି ଆଉ ଓଙ୍କାର ସ୍ୱର ଶୁଣି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ବେଳୁ ବେଳ ବନ ଉଜ୍ଜଳ ମନ୍ତ୍ର ବଳେ ଯେହ୍ନେ ବଢ଼ି ଆସିଲା ବେଳ। ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ, ସେଇଭଳି ବେଦଧ୍ୱନି ଆଉ ଓଙ୍କାର ସ୍ୱରରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବନଭୂମିର ଉଜ୍ଜଳତା ବଢ଼ିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ଶକ୍ତି ମିଳିଛି। ଏକାଳେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଅନୁକମ୍ପା ତପସ୍ୱିନୀ ଆସି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ପାଶେ ଗମ୍ଭୀରେ ବଇଲେ ଉଠ ବୈଦେହୀ ଉଶ୍ୱାସକୁ ମାର ଦେହି ଆସିଛି ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତସ ବିଧିରେ ତମସା ରହିଛି ଅନାଇ କଳ କରି ଥରେ ସୁଖ ଲଭିବା ପାଇଁ। ସାଧାରଣତଃ ଆଶ୍ରମରେ କ'ଣ ମୁନି କନ୍ୟାମାନେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏଠି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀରୁ ହେଇଛି ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ। ଏକାଳେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଅନୁକମ୍ପା ତପସ୍ୱିନୀ, ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଅନୁକମ୍ପା ନାମରେ ଜଣେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବା ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠା ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଅନୁକମ୍ପା, ଯିଏକି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରୂପରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ। ଆସି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ପାଶେ ଗମ୍ଭୀରେ, ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ କହିଲେ କିଏ ନା ଜନକଙ୍କ କନ୍ୟା, ନନ୍ଦିନୀ କହିଲେ କନ୍ୟା। ଜନକଙ୍କ ନନ୍ଦିନୀ ହେଲେ କିଏ? ସୀତା, ବୈଦେହୀ, ମୈଥିଳୀ ଯାହା ବି କହିପାର। ସେ ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକରି କ'ଣ କହିଲେ? ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କ'ଣ କହିଲେ? ବଇଲେ ଉଠ ବୈଦେହୀ ଉଷା ସୁକୁମାର ଦେଇ ଆସିଛି ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତସ ବିଧିରେ। ଯେ କହିଲେ ହେ ବୈଦେହୀ, ତୁମେ ଯେହେତୁ ବିଧେୟ ଦେଶର କନ୍ୟା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସୀତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ବୈଦେହୀ। ଯେ ତୁମେ ଉଠ ବୈଦେହୀ, ଆଉ ଉଷା ସୁକୁମାର ଦେହୀ ଆସିଛି। ଉଷା ଆସିଛି ମାନେ ରାତ୍ରିର ଶେଷ ପ୍ରହର ଆସିଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ପୂର୍ବ ପ୍ରହରକୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହୋଇନଥିବେ ତା ପୂର୍ବ ସମୟଟି ହେଲା, ସେଇଟାକୁ ଉଷା କୁହାଯାଇଛି। ଏଠି ପ୍ରକୃତିକୁ ଯେହେତୁ କବି ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ଉଷାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଆସିଛି ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତସ ବିଧିରେ, ଉଷାର ସମୟ ଆଗମନ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବ? ତମେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କର ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର। ବା ବିଧିର ବିଧାନ, ବିଧି ହେଲା ନିୟମ, ବିଧି ହେଲା ବିଧାତା, ଆଉ ତସ କହିଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ବିଧିର ନିୟମ ଅଛି ବା ବିଧାନ ଆମର ଦିନ ରାତି ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେଉଁ ହେବାର ସମୟ ଯେମିତି ହେଇଛି ସେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ କ'ଣ ନା ତମେ ଉଷାର ସମୟ ଆଗମନ ହେବା କାରଣରୁ ତୁମେ ଉଠିଯାଅ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତମସା ରହିଛି ଅନାଇ କଳ କରି ଥରେ ସୁଖ ଲଭିବା ପାଇଁ। ତମସା କହିଲେ ଅନ୍ଧକାର, ଆଉ ତମସା କହିଲେ କ'ଣ ନା
ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ପ୍ରବାହିତ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ନଦୀର ନାମ ହେଲା କ'ଣ? ତମସା। ତମସା ରହିଛି ଅନାଇ। ତମସା କାହିଁକି ଅନେଇ ରହିଛି ନା ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜ୍ୟରାଣୀ ଯିଏ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସହଧର୍ମିଣୀ, ସିଏ ଆଜି ତାଙ୍କ ତମସା ନଦୀରେ ଗାଧେଇବେ। କେତେ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ତେଣୁ ସିଏ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ଅନେଇ ରହିଛି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନା କଳ କରି ଥରେ ସୁଖ ଲଭିବା ପାଇଁ। କଳ କହିଲେ କାଖେଇବା ହେଲା, ବା କଳେଇ କରି ନବା। ଯେମିତି ମା ତାଙ୍କ ଶିଶୁକୁ କଳ କରନ୍ତି, ସେଇଭଳି ତମସା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ କଳେଇଲା ଭଳି ସୀତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୀତା ଗାଧେଇଲେ ସିଏ କେମିତି ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସୁଖ ଲଭିବା ପାଇଁ ସେଇ ଆଶାରେ ତମସା କ'ଣ କରିଛି? ଅନେଇ ରହିଛି ବୋଲି କବି କହୁଛନ୍ତି। ପଦ୍ମିନୀ ହୃଦ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ ଖର ରଶ୍ମିର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରି ବୀର ରାମ ମୂରତି। ଶକ ଜର୍ଜରିତ ଚିତ୍ତ ଫଳକେ କରି ଚିତ୍ରିତ, ହେଲେ ଆସନୁତ୍ଥିତ ଜାନକୀ ସତୀ। ନମି ଅନୁକମ୍ପା ପୟରେ ବନ୍ଦିଲେ ଉଷାର ପଦ ସବିନୟରେ। ଏଠାରେ କବି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ଶିଶିର କାକରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମିଙ୍କର ପ୍ରତିଫଳନ ଦୃଶ୍ୟ ସହ ସୀତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ଏକ ନୈସର୍ଗିକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ତାହେଲେ କେମିତି କରିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମିନୀ ହୃଦ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ ଖର ରଶ୍ମିର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରି ବୀର ରାମ ମୂରତି। ପଦ୍ମିନୀ କହିଲେ ପଦ୍ମିନୀ ଜାତୀୟ ସୁନ୍ଦରୀ ରମଣୀ, ଯୋଉତିକି ଆମର 4 ପ୍ରକାର ନାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଠୁ ପଦ୍ମିନୀ ଜାତୀୟ ସୁନ୍ଦରୀ ରମଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନାରୀ। ଆଉ ପଦ୍ମିନୀ କହିଲେ ପଦ୍ମକ ଅର୍ଥରେ ବି ହେଉଛି। ପଦ୍ମ କ'ଣ କରେ ନା ପଦ୍ମକ ଉପରେ କାକର ବିନ୍ଦୁ ପଡ଼ିଲେ ପଦ୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମ ଆଗମନ କାହାକୁ କରିଥାଏ, କାହାକୁ ଅନେଇଥାଏ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନେଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରେ ସେ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମର ସଂସ୍କୃତରେ ବି ପଢ଼ିଛ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ପଦ୍ମ ବିକଶତି। ତ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ପଦ୍ମ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ ବା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ, ଯିଏକି ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ ହିଁ ସେ ତାର ପ୍ରିୟତମ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ସାକ୍ଷାତ କରେ। ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ସ୍ଥିତିରେ ପଦ୍ମ ତାର ଆରାଧ୍ୟଙ୍କ ଆରାଧନା କରେ। ସେହିପରି ସୀତା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯେଉଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ରାମଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରି ବୀର ରାମ ମୂରତି। ଯଦିଓ ସିଏ କ'ଣ ଥିଲେ, ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ଥିଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନା କାରଣରେ ବି ଯଦି ବି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆହେଇଥିଲା ବା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୀତା ଅଶ୍ରୁ ଜର୍ଜରିତ ହୃଦୟ ଫଳକରେ ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ କିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିଜ ଫଳକରେ ସେ ଚିତ୍ରିତ କରି ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେଇ ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ଚିତ୍ତରେ ନିଜ ଫଳକରେ ଚିତ୍ରିତ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆସନୁ ଉତ୍ଥିତ ଜାନକୀ ସତୀ। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଆସନରେ ଶୟନ କରିଥିଲେ ସେଇ ଆସନରୁ ସେ ଉତ୍ଥିତ କହିଲେ ଉଠିଲେ। ଉଠିକରି କ'ଣ କଲେ, ଜାନକୀ ସତୀ ନା ନମି ଅନୁକମ୍ପା ପୟରେ, ନମି ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କ ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠା ତପସ୍ୱିନୀ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନମସ୍କାର କଲେ, ତାଙ୍କ ପଦରେ ନମସ୍କାର କଲେ। ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ କଲେ, ବନ୍ଦିଲ ଉଷାର ପଦ ସବିନୟରେ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଉଷାର ଆଗମନକୁ ଉଷାର ପଦକୁ ସେ ବିନୟତାର ସହିତ ବନ୍ଦନା କଲେ। ଆମେ ଏଇ 4 ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର ପଦ ପଢ଼ିଲେ, 4 ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର 6 ନମ୍ବର ପଦ ପଢ଼ିଲେ। ମୁଁ ଏବେ ତାର ସାରାଂଶ କହିଦେଉଛି। ବନରାଜିର ଶ୍ୟାମଳ ପରିବେଶରେ ମୁନିମୁଖର ବେଦସନ
ପବିତ୍ର ଓଙ୍କାର ଝଙ୍କାରିତ ହୋଇ ଉଠିଛି, ଯାହାକୁ କବି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବୀଣା ବାଦନରେ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଅନନ୍ତ କହି ବାସୁକୀ ନାଗଙ୍କର ପରିତୃପ୍ତି ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। କ୍ରମଶଃ କ'ଣ ହେଇଛି, ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ସୁନେଲି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କୋମଳ ରଶ୍ମିରେ ବନଭୂମି ବର୍ଣ୍ଣୋତ୍ସବମୟ ହୋଇ ଆଭା ଧାରଣ କରିଛି, ଯାହାକୁ ମନ୍ତ୍ରବଳର ଶକ୍ତିପାତ ସହ ତୁଳନା କରି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବେଳୁ ବେଳ ବନ ଉଜ୍ଜଳ ମନ୍ତ୍ର ବଳେ ଯେନେ ବଢ଼ି ଆସ ଏଇ ବଳ। ଆଶ୍ରମର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠା ତପସ୍ୱିନୀ ଅନୁକମ୍ପା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଜନକନନ୍ଦିନୀ ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ତାଙ୍କୁ ଓଠ ବୈଦେହୀ ଉଷା ସୁକୁମାର ଦେହି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବା ଉଷାର ସମୟର ଆମର ବିଧିର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଉଷାର ସମୟ ଆଗତ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଉଷା ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ତମସା ନଦୀ ଯେଉଁ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ତୁମକୁ ଅନେଇ ରହିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ତୁମକୁ କୋଳରେ ପାଇ ସୁଖ ଲାଭ କରିବ ସେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମର ପଦ୍ମଫୁଲ ଉପରେ ଉଷାର କାକର ବିନ୍ଦୁ ଢଳ ଢଳ ଦିଶୁଥାଏ ଓ ସେହି ବିନ୍ଦୁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମିର କମନୀୟ ବିଭାକୁ କବି ସତେ ସୀତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଦେବୀ ସୀତା ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଅଶ୍ରୁ ଜର୍ଜରିତ ଚିତ୍ତଫଳକରେ ବୀର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଛବିକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। କବି ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ଶିଶିର କରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମିଙ୍କ ପ୍ରତିଫଳନ ଦୃଶ୍ୟ ସହ ସୀତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ଏକ ନୈସର୍ଗିକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟର ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମରେ ଶିଶିର ପଡ଼ିଲେ ତାହା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଏ ଓ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ପଦ୍ମ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ, ମାତ୍ର ପଦ୍ମ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁକୁ ଅକଣ୍ଠିତ ଭାବରେ ଧାରଣ କରେ, ଯେହେତୁ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ ସେ ହିଁ ତାର ପ୍ରିୟତମ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ସାକ୍ଷାତ କରେ। ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ସ୍ଥିତିରେ ପଦ୍ମ ତାର ଆରାଧ୍ୟଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରେ, ସେହିପରି ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାମଙ୍କ ସ୍ମୃତି ହୃଦୟ ବିଦାରକ, ଯେହେତୁ ସେ ବିନା ଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସୀତା ଅଶ୍ରୁ ଜର୍ଜରିତ ହୃଦୟ ଫଳକରେ ନିଜ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କ ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି। କବି ଗଙ୍ଗାଧର ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରକୃତି କବି, ଦାର୍ଶନିକ ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିର ଚାରୁଚିତ୍ରଣ ଦୃଶ୍ୟରାଜିରେ ସେ ଦର୍ଶନର ନିଗୂଢ଼ ତଥ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ପଦ୍ମ ଆଉ ସୀତାଙ୍କର ଅବୈଧ ଯୋଗସୂତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ତ ନିହାତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର। ଆମେ ଆଜି 4 ନମ୍ବର, 5 ନମ୍ବର, 6 ନମ୍ବର ପଦ ପଢ଼ିଲେ। ଏଠୁ ବହୁତ କିଛି ଆମେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବାହାର କରିପାରିବା, ନିଜେ କରିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି କିଛି ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ଥାଏ ମୋତେ ପଚାରି ନେବ। ଆଉ ଯେତିକି ବାଦ ବାକି ପ୍ରଶ୍ନ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ସବୁ ମୁଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଠାଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।